أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Prvo mjesto, ovo svako jedna prigoda i prilika zahvalnost mu pripadi samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi fala. Salavatu, selamon, mirot i spasot neka bida na našeg pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunniot den. Velit Allah Đelešanu za da ne upomeni na nas vo Kur'an, innehu lakum aduvun mubin, za šeitan na nas ne upomenuvati ni velit. I to je vaš otvoren, jasen, javen neprijatelj. Znači, Allah ne kaže дека имаме jedan вечен неприятел на инсан, od koji treba da vnimavаме. I ne samo to, već da Allah Đelešanu, innehu jerakum huwa wa qabiluhu min hajthu la tarawnahum. I toj na vas, so неговото потомство, ве гледат od tamo od kada vi ne go gledate na njega. Šeitan i njegova banda, njegovo potomstvo, njegovi sojuznici na nas ne gledat, a nije na njih ne gi gledame. Znači, nije se imame za neprijatelj vakov neprijatelj, opasen neprijatelj. To je ne gledan na nas i plus ni se zakana na nas. Mu reče na Allah Đelešanu, i jaz će gi skršnam vo zabluda site od njih. Vidite Allah Đelešanu, osve mojite dobri robovi. Znači, zamisli, imaš ti nekoj što ti se zakanuva od tebe. Vnimavaj si vo opasnost. I ti izlegviš se spremviš. Ma znaš od kada ide zakanava. Filan i filan mi se zakani. Izlegviš vo ulica, spreman. Zamisli ti pušti neko aber, ne znaš koji. Nemoj da izlegviš od doma, si vo opasnost. Život ti je vo opasnost. Kako će vidiš ti, vo panika, Treba da vidiš vo panika, Treba da gi zemaš site sebe pišto se vo možnost tvoja, za da izleziš vo teren, Tako Allah Đelešanu ni kažu na nas za ovaj naš večen, javen, otvoren, jasen neprijatelj i bliz. Дека той е наш отворен неприятел. И той не гледан на нас, не проматран на нас. Течит во наша крв, во наши вени, како течит крвта. Кај бено Адем, ке синовите од Адем, велите Allah Đelešanu, тој течит во нивната крв. Замисли само каков непријател имаме, а ние сме немарни спрема ова, не сме внимателни спрема ова. Безгрижни, немаме грижа за ова, Големиот дел од нас така се гледаат, излегуваат во терен без панцир, без заштита, без подготвување и соодветно оружје за да му се спротистави на овај езели, вечен непријател за инсан, за муслимани, за цел инсан, за цел човеков род, хаса специјално за тие што го веруваат на Allah Đelešanu. Затоа немој да бидеш лабилен, немој да бидеш така немарен, Спремај се. Спремај ги тие нешта кои те поучи тебе и мене Allah Đelešanu и кои ги знаеме од праксата на пегамбер алейхи селам за овај наш непријател. Спремај се, подготви се за оваа борба која не престанви. Немој да мислиш дека си ослободен. Немој да мислиш дека си оставен на мира од овај душман. Не си оставен. Абе ти си прел ноќен намаз, пост, викар, не знам. Абе не си оставен никогаш додека не излези наша душа од гртлано капаче, не сме оставени на рахат, Секогаш тој ќе не војува, ти ќе не војува на нас додека не ни го земат иманот, Кога ни го земат иманот,
повторно не е задоволен. Гледаме денеска дека сакат да ја променит фитрата на инсан. Луѓето да не бидат луѓе, а не. Да немет човечност во ними, а не. Значи да немет човечност во ними. И гледаме што се случуваат во свет. Се случуваат сите гревови, поради кој еден од тие гревови, Аллах Желешану ни кажува во Куран, уништил цели народи. Замисли, народот на Лут алейхи селам го уништи Аллах Желешану поради хомосексуализам. Аллах го уништи. Денеска ова е расширено, бел него заштитено со закон, него ако сакаш да се приближиш на некоја унија нивна, треба да го признаеш ова и да ги поттикнеш населението на ова нешто. Замисли до каде е стигнал овај иблис. Овај наш непријател вечен. Колку земал замав. Колку енергија само потрошил во ова нешто, не? И затоа биди внимателен, нема да останеме на рахат ја и ти. Немој да мисли си паднал во сежда и ти си рахат. Не бе, не. Тој ќе те бори, ќе те војува на тебе до последен момент од твојот живот. Гледај. Ќе зборуваме денеска за една од неговите големи замки. Големи заврзлами. Големо средство кое тој го употреби за да ги залута на луѓето, за да ги направи луѓето немарни, за да ја уништи нивната човечност, да ги направи луѓето да се чувствуваат невредни, да ги направи неморални, да ги направи без никаква цел во нивни животи. Ова е едно од тие средства кое многу денеска дават плод на ова иблис и негова банда. Гледај, во ова паднале голем број илля мен рахима раббук, освен ојне на кој Аллах му се смилувал. Многу паднале во оваа замка од иблис. Гледај, на почеток пред да влезам во ова. Кој нема да се најде во овај говор што ќе го зборувам, блазе на него, не. Нека правит хамд, захвалност ке Аллах Желешану. А кој ќе се најде и се поправи одма од овај момент, пак блазе него, не. Ако се поправи, не. Трета група немат. Ако се најде во некој од овие зборови, не. Ако се најде, нека речи дека јас од денеска ќе се поправам, не. Ова било замка од иблис за мене, за мојот иман, мојата вера, не. Види, многу брајче некогаш оđа ти за мене зборуваше, не бе мил, не за тебе. Ако имаш некој од тоа својство, ако е добро речи елхамдулилlah, ако е лошо, Аллах поправи ме, за никого персонално не зборувам, не. Тие се нешта мани и слабости кои може би на сите нас во поголема или помала мера ни се случуваат, не. Целта на ова е за да се поправиме, не за да покажеме кој грешит или кој не грешит, не. Целта на дерсот, целта на еден оđа е како да се поправи халот, состојбата на муслиманите, од полоша во подобра, од подобра во многу добра. Гледај, ќе зборуваме за виртуелни наркомани денеска. Виртуелни наркомани. Или обсихреност со виртуелна доза. Значи, обсихреност со тие социјални мрежи. Види, многу од улема денеска зборуват дека ова е сихар или ова е наркоманство. Стигнал ова до тој степен да више наркоманите се ситни за ова нешто. Штетата што ја прават овие виртуални мрежи, социјални мрежи, е многу поголема од таа што ја прави дрогата денеска во дујна. Оđа претера, давалне, да. Ако има на 100 млади до 20 години, еден или два наркомани, ама од овие другиве 98 се зависни од ова виртуелна реалност, виртуелна дрога, зависни, Гледај. Една од современите причини за многу луѓе да паднат во депресија, во неморалност, не имајне цел, не имајне амбиција, не сакајне да напредувам напред во животот. Све му е вака дојдено до крај. Се главна причина овие виртуелни мрежи, овие социјални мрежи, милјани. Луѓето паднале во тешка депресија денеска.
Поради ова, стигнал степеност на разболеност на овие виртуелни наркомани, до тој степен да оваа болест не се лечи со Куран појче. Че гледаме напред. Не се лечи со Куран, ова не е за рукија сега, Ова е станал зависен, ова е психичка болест ке него, душевно поремечење ке него, иманско поремечење ке него, Пореметен е имански, психички, духовно, Духовно е пореметен оваа персона, Зато ги гледаш луѓето, халот финансиски, дојналушки му е добар. Не е рахат, деморалисан е секогаш. Немарен е секогаш. Немат војля за ништо. Војля нема никаква. Да мрни немат војля. Секој ден не за него како смрт. Гледај. Друштвените мрежи. Што е тоа виртуелен наркоман? Тие друштвени мрежи стигнале до тој степен да ги хранат духовно на луѓето, Од таму да добиваат, допимент или адреналинот од таму да им се зголеми на ниве, Допимент, му го обрзават срцето, го прави да биде радосен, го прави да биде тажен, го прави да биде среќен. Тие социјални мрежи го преткова денеска. Истото, ни помалу, ни појче, што го прави таа дрога кај тие наркомани. Истото, немат разлика, Гледај. Кога некој постави нешто, некој пост, и гледат дека е пратен таму, на Facebook, на статус, на WhatsApp, на Instagram, на не знам, Snapchat, не знам кои тие социјални мрежи, и гледат дека го пратят, ова ке него прави адреналинот во крвта да се зголеми, Почви негово срце да убрзават. И тој со ова се храни, Храна му е ова, Храна постана на ова. Почви тој да ужива во ова нешто. И тој е наркоман, тој е опсихрен со ова 24 сати, умот таму му се иде. 24 сати, гледај. Што е ова? Секојдневно тие наркомани, виртуелни, тие зависници од тие социјални мрежи, дневно поминуваат кај негови очи стотици, илјадници слики, стотици кратки видеа, кратко. И барат тој, ни помало од минута да биде, не појче од минута, немат време, мал допинг е тоа, да земат брзо, да уживат брзо. Стотици вакви нешта. И гледај, што се случува после? Се прави црно срцето, и умира срцето. Лека по лека се умртвават срце. Гледај, не ова само ова е, може би големо, ама имат и поголеми нешта што ги случува, што ги снајдуват поради ова нешто. Срцето црно бетон му се прави, Не уживат, не чувствуват лезет во реалниот живот, во ништо, Немој на него да го возбуди ниедна случка од дујна во реалниот живот. Зошто таму гледа стотици разни видеа, што му го креве неговиот адреналин на високо ниво, Допиментот таму му го креве вака на највисоко ниво и кога се врати во реалниот свет, тој немој да издржи освен кратко време. Мал момент и одма барат да се врати во тој виртуелен живот. Да се врати на тие социјални мрежи за да се храни, за да земат доза друга, Нажалост вака е. Може би тешки зборови, ама ова е реалност, браќа. Реално се случува тоа. Со сите нас, со помладите на повисоко ниво, а и старите не се избегнати од оваа виртуелна доза, виртуелна опасност, Секогаш кога почувствуваат празнина во овој реален свет, одма се враќаат во тој виртуелен свет да го зголеми таа празнина, да ја зголеми таа доза кај него. И ова стигнало до тој степен,
Еден пример. Да после намаз човекот нема време концентрација да направи зикр на Аллах Джелешану, него одма се фатит за телефон, јане. Одма да бара доза таму за да му се зголеми на него тој адреналин во крвта на него, јане. Нема време да направи зикр, ова него храни на него, јане. Го храни това да не му избега, не. Шејтан стигнал степен до тој степен. Со ова негова варка, со ова негова замка, да ги направил да се плашат овие виртуелни наркомани, ако не се фати за телефон секоја минута, дека ќе му бега нешто ново. Некој новитет ќе му избегат на него. До овој степен стигнал ова. Нема време да зикр да направи на Аллах Джелешану. Одма после салам алейкум салам намаз, одма го пуштат телефонот. Не. Остај го малу здивни. Беше во намаз. Беше пред Аллах Джелешану. Остај го него. Него има ти така и што и во намаз, кога му дојде порака, тој знае негов мозок дека ова е од WhatsApp, дека ова е од Facebook, и деме го гаси телефон и гледат кој од каде е дошла, да видите во намаз. Од каде идете, Опасна работа, вадле многу, Гледај. Овај наркоман, виртуелен, овај опсихрен со ова виртуелна доза. Има такви што во длабоките ноќи, може би во третата третина од ноќта, кога Аллах Джелешану се спуштат до прво небо и прашуваат кој од моите робови барат да му дадам, кој молит за опрост да му опростам, овај бара некоја доза за да потполни негова слабост, негова празнина во негово срце. А ако случајно му дојде некоја енергија да прави намаз, ноќен, нема воља. Скршени, немат лезет, немат сласт, не уживат во тоа нешто. А уживат во тоа, во тие лајко и таму, Ова е реалност. И мисли дека никој не го гледа на него, го гледат Аллах, број 1. И го гледат тие војска од шејтани кои го заобкружили на него. Чекат само врата да отвори за да му се пикне во него, Чекат врата да се отвори кај него, да се зголеми това слабост, или ова радост ке него, или оваа тага. Овие се моменти кога шејтан влегуваат во човек, кога човекот претерано се радуваат или претерано тагуваат. Ова тога се отворат врата за шејтан и влегуваат во овај човек. И тој мисли дека прави нешто, не знам што, Не знам што прави, Ова е реалност, браќа, Гледај. И вели, имам мака, имам тежина, оđа што да правам, ти му велиш, правиш зикар, Куран, чи да бе, да, оđа правам зикар, Куран, дуа. Колку правиш бе, мил, 5 минути зикар, Колку е рушиш таа барикада што си ја направил, таа заштита ја правиш 5 минути и 2, 3, 5 сати си во тие социјални мрежи, каде што секоја втора слика или прва слика е харам, и ја рушиш таа заштита на тебе, Ја рушиш таа заштита. Ја уништаваш таа заштита која си ја спешалил со тој зикар 5 минути. 2 сати ја рушиш. И после велиш, немам рад, се плашам ноќе, не знам што, имам ова, ме гуши нешто. Од ова те гуши, мил. Ти си станал наркоман од таа виртуелна реалност. Од таа доза од тие социјални мрежи ти фали на тебе. Вели да се лечиме со рукија, со Куран, не можеш да се лечиш ти. Прво треба ова психичка болест да ја излечиш ти. Ова душевна болест да ја излечиш сам, со нечива помош. И после да ги лечиме тие сихрој, тие джинои што ги имаш во тебе. После. Прво треба ова ментална болест да излечиме. Зашто ова ментално. Гледај. Досадно му е да читат Куран, не се храни со ова. Досадно му е да пред зикар, тежина чувствуват. Ако во тие социјални мрежи никаква тежина не чувствуват, Гледај. Може би овие зборови печат, браќа, може би се силни, Ма подобро да не печат тука, него да се правиме пишман во ахирет, кога ќе излеземе пред Аллах Джелешану,
Зашто ова е реалност, а ние гледаме и ја доживуваме на наша кожа. За ова ќе видиме прашање, за ова ќе одговараме. Секој еден за секој еден момент ќе одговара. Мали хада китабун ла югадиру сагиратен вала кебиратен илла ахсаха. Во суден ден многу ќе рече што е ова книга. Не оставила ни мало, ни големо, све е заведено внатра. Све е внатра. Сите тие наши кликои, сите тие наши мрдајни со прст се заведени. Кирамен катибин ги заведиле све до едно. Ова видео, на видео, овај поглед, овај све е заведено. Гледај. Осман ради Аллаху ан рекол, кога нашите срца би биле чисти, никогаш не би се задоволиле со читање на Куран. Никогаш. Денеска има тежи на една страна да прочитат Куран. А кога се задоволил некој што е тој наркоман виртуелен со тоа мицање, со тоа мрдање на прстот таму, никогаш не се задоволил. Негово срце станало чисто за ова работа, бетон се направил. Бетон се залепил. Осман како кажа ради Аллах, кога би биле чисти, никогаш не би се задоволили со Куран. Ево други Рамазан иде, може би некој од прошлиот Рамазан не отворил Куран. Од прошлиот Рамазан не отворил Куран. Ако би се дружеле со Куран, колку што се дружиме со тие телефони и социјални мрежи, колку што го отвориме телефон дневно, да го отвораме Куран, па минимум 90% хафизи би постанале на Куран. Ајде, сметај ти од сабајле до вечер колку пати ќе го отвориш Куран. Ова телефон. Кога би го отворил Куран, толку валдај не знам колку би постигнал од Куран, колку би научил од Куран. А може би и читаш Куран и чекаш да заврши последното суре да му се вратиш на телефон пак, Или читаш читајне да видам нешто ново да не има, Ова станало нешто највисоко, Ова станала права дрога, Ова станала виртуелна доза и виртуелна дрога која ги фатила и обсихрила многу луѓе денеска. Гледај. И ја затвораш Аллаховата книга, Куран, Аллахова книга. Ја затвораш, отвораш книга на човек, Facebook, лична книга од некого. Да видам каде е филан. Да видам што имат постирано филан. Гледај ова Аллахова книга, Куран, гледај Аллах што имат кажано за тебе и за мене. Остај го него што постирал, каде бил, да видам каде излегол. Немој да затвораш Аллахова книга, да отвораш книга од инсан. Отвораш книга од човек. Денеска тој немат храброст, се тепат. Прави хилаф, полемика во статус таму. И мисли дека завршил работа. Пиши двосмислено. Фрлат со спун до негов брат. Овој му враштат со спун. Виртуелни луѓе станале овие. Ако имаш нешто со брат ти, не се тепај во статус, во Facebook или во WhatsApp. Кажи, појди дома му директно, кажи му, ти за тебе, ти вака и вака. Тој цел ден фрлат спун тој таму. Постира статус. Тој му врати ни име ни презиме ништо. Знај тој час, знај за кого е, Како, Шо стана од ова, денеска, остај, И најголемо мусибе за овие виртуелни наркомани, најголемото мусибе во дујна е кога немат интернет и кога негова батерија при крај 1-2%, готово, кијамет за него, готово, умират. Струја, ако нема 3 дена, готово, кијамет, А ако нема дерс, ако се одложи, супер, тamo има секако работа. Ако ова не супер, не да бараш за ова, Остај ова замка од Иблис, Сите не фатила, Кого појче, кого помало, Валдај треба да се поправаме, треба да внимаваме. Да внимаваме со што ја пишиме наша книга, велите Аллах Джелешану, велите Аллах. Во суден ден книгите ќе летат, сме го учеле тоа, ќе летат. И секој ќе му дојде книгата, ќе му дојде на некој од предна страна во десна рака, мужде, Некој ќе му дојде од предна во лева рака, не добро, А некој ќе му дојде од позади, во лева рака, катастрофа, И ќе им се речи нојве сите. Директно ја и Аллах, ти и Аллах. И видите Аллах Джелешану, икра китабека.
Кефа би нефсика лјеуме алейке хасиба. Читаја твојата книга. Денеска ти си доволен за да сведочиш. Денеска доволен си за да пресудиш сам на себе. Читај. Читај. Че читат. Читат негова книга. Ја, ти. Че читаме. Дошло во хадис на пегамбера алейхиссалам. Верни кога читат книга. Че читат. И че почне да кажуват греф. И во себе ще речат готово, нема спас за мене. Нема спас за мене. Че може да Аллах желешан дали ги признаваш овие џунаја. Дали ги признаваш овие грева, ще рече да, Аллах ги признаваме. Че може сите тие ти се заменати во добри дела. Аллах, иншаллах да бидеме од тие. Ама да внимаваме ова книга, јас и ти ја пишиме денеска. Секој еден клик, секој едно видео заведено е милјани. Многу луѓе ќе се пред хесаб и ќе ја чите нивна книга. Во махшер сите луѓе од Адем алейхиссалам до последниот човек, негова мајка, негов татко, негов дедо, негова баба, негово дедо, негово дете, негов внук, негов правнук, сите тука ќе гледат какви дела правел ова. Ќе ги читат пред сите. Многу ќе имат вака. Иншаллах да не бидеме од тие што ќе ги читат јавно. Да бидеме тие што ќе ги читат во застор, само Аллах џелешану да знае за тие дела. Нажалост, има многу луѓе, браќа, има многу луѓе што умреле, а никогаш не биле живи. Умреле, никогаш не биле живи во дујна. Вакви луѓе има. Што умрело нивно срце одамно. Рекол пегамбер алейхиссалам во хадис, човек што го споменува на Аллах и човек што не го споменува на Аллах се како жив и мртов. Рекол Ибн Каим рахимахуллах, човекот е онолку жив колку го споменува на Аллах. Толку си жив. Има луѓе што не рекле Аллах во нивни живота, се нарекуван муслиман. Овај умрел пред да умри. Овај не живеел ич во дујна. Ич бе не живеел. Внимавај на онај момент, мил, брате мој мил, внимавај на онај момент кога Куран, зикар, ибадет ќе почне да биде тежина за тебе. Тежина ќе почне да биде за тебе кога читаш, кога правиш зикар, кога правиш некоја нафиле, кога стане тоа тежина за тебе, внимавај многу тога во дане. Ова многу опасно, многу Ова е едно од најопасните работи кој мој да го доживее човек почнал да умират и ако не умрел тој, умрел може би. Гледа, од друга страна, внимавај кога ќе постане тој виртуелен свет, виртуелна доза, тие социјални мрежи за тебе храна. Кога умот ти седи само кај тоа, внимавај на овој момент. Внимавај да не доживеш ваков момент да постане тој за тебе доза без која не можеш да живееш.